हेलो पिला माने वेलकम टू आवर चैनल पिला माने आज आमे तुम चतुर्थ श्रेणी परिवेश बहिर जाकि विचित्र विश्व बहिर प्रथम पाठ जाकि अछि देख एकत्र बास करिबा एही पाठटीर समस्त प्रश्न उत्तर आमे आज एही भिडियोटी रे आलोचना करिबा। भिडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि भिडियोटी भल लागे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जा द्वारा एही बोली आगो को आसीबाकु थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम माने अति सहज रे पाई परिबो। तेबे चलो आज रो ए वीडियो रे तमरो प्रथम पाठ एकत्र बास करिबा रो समस्त प्रश्न उत्तर गुडिक आलोचना करिबा और देखिबा तुमरा प्रथम प्रश्नटी। तुमरा प्रथम प्रश्न अछि देख एठारे आस लेखिबा चंदनर गाँ चित्र को देख चित्र रे कोन देखुछ तले लेख। एठारे देख ऊपर गोटे तुमको गोटे चित्र दिया जाइछि एहा होछि चंदनर गाँटी। एठारे तुमे कोन कोन देखुछ रे पिले जेपर कि एठारे गोटे गाई घास पड़िया रे चरुछि गोटे लोक धान बस्ता बुझेई कि नउछि सेई बोली एठारे देख कारटी आसुछि पिला माने गछ मूले खेलुचंती गोटे महिला बा स्त्री लोक पानी नहीं कि जाउछंती हला एही बोली सबु दृश्य गुड़िक एठारे देखिबाकू मिलुछि से सबु को तुमे एठारे लेखि पारिबो हला। आगो को देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी तुमरो नेक्स्ट देछि देख एठारे तुम अंचल को अनुध्यान कर तुम चारिपाखे थिबा लोक एवं स्थान गुड़िक पर्यवेक्षण कर लोक माने स्थान गुड़िक किभरी परस्पर सहित संपर्कित तुमर पर्यवेक्षण को तले दिया जाइतिबा सारणी रे लेख। एठारे गोटे सारणी दिया जाइछि देख रे पिले जेपरि कि स्थान और लोक एठारे लेखा जाइछि और लोक और स्थान मध्य संपर्क किभली रखा जाए या एठारे दिया जाइछि। प्रथमे स्थानटी देइछि दोकानी हला दोकानी और लोक मध्य लोक स्थान बा दोकानी और लोक मध्य किभली स्थापन बा संपर्क स्थापन होइथारे दैनंदिन आवश्यक जिनिस लोक माने सही दुकान रु बा सही स्थान रु किनि थांती हला और सेटारे बिक्री मध्य करा जाय स्थानीय सामग्री सेटारे बिक्री होइथाय हला सेही बोली एटारे मध्य तुमे लिखि पारिबो। से बोली रास्ता रास्ता रे कोन हेबो रे रास्ता हमकु केउ भली सहाय्य करथारे जेपरि कि एठारे लिखा तक विभिन्न अंचल को रहुतबा लोक माननकु संपर्कित करे से बोली सामग्री गुड़िकर सहज स्थानांतरण एवं परिवहन सेवा जोगाए एठारे लोक माने जीवा आसीबा करंती हला से बोली तुमे लिखि पारिबो। से बोली स्वास्थ्य केंद्र और लोक माननक मध्यरे संपर्क असुस्थता पय चिकित्सा जोगाए स्वास्थ्य केंद्र से बोली एठारे विभिन्न सेवा गुड़िक एठारे लिखि पारिबो। से बोली आगो को देखिबा से बोली पुलिस सुरक्षा प्रदान करे हला से बोली विद्यालय कोन रे शिक्षादान होइथे सेथारे हला पिला माने सेठाकू पढिबाकू जानती ई बोली तुमे उत्तर गुड़िक लिखिबो। तुमरो नेक्स्ट प्रश्नटी अछि देख आस कथा हेबा यार प्रथम प्रश्न पचारिछि तुम अंचल रे पार्क विद्यालय डाक्तरखाना एवं बस स्टैंड भली स्थान गुड़िक तुम्भ मानक पई काहेकि गुरुत्वपूर्ण ए सब स्थान गुड़िक काहेकि गुरुत्वपूर्ण रे तार उत्तर लिखिबो। एठारे उत्तरटी लिखिबो देख पार्क आम पई काहेकि गुरुत्वपूर्ण रे एठा देख खेलिबा विश्राम नेबा प्रकृति उपभोग करिबा ओ सांग मानक सह समय बिताइबा हला एही सब काम लोक माने सेठारे करिथांती। से बोली विद्यालय रे कोन रे शिक्षा ग्रहण करिबा ज्ञान अर्जन करिबा मित्र मानक सह मिसी शिखिबारे हमकु सहायता करथाय। से बोली डाक्तरखाना असुस्थ हेले चिकित्सा पाइबा औषध और परामर्श पाइबा हला एही बोली हमकु सहायता करथाय। से बोली बस स्टैंड रे तुमे लिखि पारिबो एक स्थान रु अन्य स्थान को जीवा आसीबा पई परिवहनर सुविधा पाइबा पई ताहा गुरुत्वपूर्ण अटे हला एही बोली तुमे प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो। से बोली देखिबा तुमरा नेक्स्ट प्रश्नटी नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न पचारिछि देख जदि तुम अंचल रे एही स्थान गुड़िक मध्यरु कोनसी गोटिए न थाए तेबे तुमरो कोन असुविधा हेबो एई सब जो
ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ପାର୍କ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଯେପରିକି ଖେଳିବା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ସମୟ ବିତାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ହେଲା, ସେଭଳି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରୋଗ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଭଳି ଯଦି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ? ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଥାନ୍ତା। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍କ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଆବର୍ଜନା ନ ଫୋପାଡ଼ି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାର୍କରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେବା। ସେଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସବୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା। ସେହିଭଳି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦିରେ ଧାଡ଼ି ମାନି ଚାଲିବା ଓ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ? ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯେପରିକି ମାଲିକରେ କ'ଣ କରେ? ପାର୍କର ଗଛଲତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହେଲା, ସେହିଭଳି ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରାସ୍ତା, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ସଫା ରଖନ୍ତି। ସେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଖି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତି। ହେଲା, ସେଭଳି ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେଭଳି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା। ତମର ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ତଲ ସାରଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାର୍କର ବିକାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକା କର। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଦିଆଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଯେପରିକି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି। ସେଭଳି ବୃତ୍ତି କୋଣରେ ତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ କ'ଣ କରେ? ଇଟା ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା। ହେଲା, ତାର ସାମଗ୍ରୀକରଣରେ ସେଇ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋଉ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ରେ? କରଣୀ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖ। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ବଢ଼େଇ। ହେଲା, ଏଠାରେ କାଠ କାମ ଯିଏ କରେ ସେ ବଢ଼େଇ। ତମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ବଢ଼େଇ। ସେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ରେ? କରତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯେପରିକି ଖଟ, କବାଟ, ଟେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତମେ ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏହା କେଉଁ ଉପକରଣ ଅଟେ ରେ? ଏହା କରତ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ କରତ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଗିଚା। ହେଲା, ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏ କାମ କିଏ କରିଥାଏ ରେ? ଏହାକୁ ମାଲି। ହେଲା, ଯେ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ ସେ ତାହାକୁ ମାଲି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଏହା ପାଣି ଦେବା ଯନ୍ତ୍ର। ହେଲା, ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଯିଏ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ହେଲା, ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ? ଏହା ତାଙ୍କ ଝାଡୁ। ହେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସବୁ ନିଜ ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର
ରଖନ୍ତି ବା ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ହେଲା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କର୍ମଚାରୀ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ବା ବିଜୁଳି ବତୀ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ରେଞ୍ଜ। ସେଭଳି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ଏଠାରେ କିଛିଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପଚାରି ବୁଝିବ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଏଠାରେ କିଛିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ପଚାରିପାର କିମ୍ବା ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ପଚାରିପାର। ସେକୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ। ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏଠାରେ କାରଣଟି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏକାଠି ହେଲେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେଭଳି ପାର୍କ ରାସ୍ତା ପାଣି ଭଳି ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏକତ୍ର କାମ କଲେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବଢ଼େ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ଏହା ତୁମ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଘଟଣାଟି ଲେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଏକ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ବନ୍ଧ ମରାମତି କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ରଜ ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପିଠା ତିଆରି କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମାନେ ତୁମେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ଦଳ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଡ୍ରାଇଭର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଭୂମିକା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହି ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବା ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। 1 ନମ୍ବରର କ ନମ୍ବରଟି ଅଛି ଦେଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ। ଏକାଠି କାମ କଲେ ସମୟ କମ୍ ଲାଗେ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଭଲ ଯୋଜନା ହୁଏ। ସେଭଳି ପରସ୍ପର ସହ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଓ ଦଳରେ କାମ କଲେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଦଳଗତ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ। 4-5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଗଠନ କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାରୁ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛ। ଏଠାରେ ଯେପରିକି ଦେଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ କଲାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ବକ୍ସଟି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଦଳର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ।
ଏଠାରେ ମନୋନୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେପରିକି ଦଳର ନାମ ଲେଖିପାରିବ ସବୁଜ ସେନା, ସେଭଳି ମନୋନୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ହେବରେ ଗଛର ଚାରା, ବେଲଚା, ପାଣି, କୋଦାଳ, କଣ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲରେ ଲେଖିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଏଥିରେ ଲେଖିବ ଏକାଠି କାମ କରିବା, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା, ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରସ୍ପର ମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଶିଖିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ତୁମେ 3ଟି ଦଳ ବିଷୟରେ ତାହା ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଚିତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରହେଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ସହିତ ମେଳ କର ହେଲା। ଏଠାରେ ତଳରେ ଦେଖ କିଛି ପହେଲି ଅଛି, ଏଠାରେ କ ଖ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏହି ପହେଲି ଗୁଡ଼ିକର ଆମକୁ ସଠିକ ମେଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପହେଲିଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପହେଲିଟି ଦେଖ, ମୁଁ ଅଟେ ଭାଇ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ, କରିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଯହିଁ ବିଶ୍ରାମ, ବସନ୍ତି ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି, କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବ ବସ୍ ତାଙ୍କରି, ଦୂର ହେଉ ବା ହେଉ ନିକଟ, ବସ୍ ଦେଖାଏ ସଭିଙ୍କୁ ବାଟ। ତ ଏହା କୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଟେରେ? ଏହା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଭଳି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରହେଳିକାଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଁ ରଖେ ଚିଠି ଦୂର ଓ ପାଖ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାର୍ସଲ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରତ, ଲେଖାଟିଏ ଲେଖି ପକାଇ ଦିଅ, ମୋର ନାମ କହି ଜିତି ନ ଯାଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଲା। ସେ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରହେଳିଟି ଦେଖିବା। ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଲାଇଟ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଚିଜ, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ ନ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ହୁଏନି ନିଦ, ପନିପରିବା ଫଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ମସଲା ଥାଏ, ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଶେ, ଦିନ ରାତି ନ ଥାଏ। ଏହା କୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଟେରେ? ଏହା ତୁମର ବଜାର ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ବଜାର ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ମାର୍କେଟ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରହେଳିରେ ଲେଖିବ ବଜାର। ସେଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରହେଳିଟି ଦେଖିବା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରହେଳିଟି କହିଛି ଦେଖ, ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମୋର ଦୌଡ଼ ଆଉ ଖେଳ, ଖସଡ଼ା ଆଉ ଦୋଲିରେ ତୁମେ ନୀତି ମଉଜ କର, ମନ ତୁମର ଖୁସି ହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଜାଣିଛ ଯଦି ମୋ ନାମ କହିବ କିରେ ପିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବା ବା ନୀତି ମଉଜ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଉଛି ପାର୍କ। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ପାର୍କ। ସେଭଳି ଦେଖିବ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ତୁମର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଏହିପରି ଦଳ ଗଠନ କର ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଫେଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥିବ। ତଳ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ତଳେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦଳ 1 ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ଭୂମିକା ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଦଳ 1 ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖିବ, ପାର୍କ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସଫେଇ ଅଭିଯାନ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ସେଭଳି ତୁମର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ସେଠାରେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଓ ନିୟମିତ ସଫା ରଖିବାର ଯୋଜନା କରିବା ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମର ଭୂମିକା ରହିବ। ଏଇଭଳି ତୁମେ 3ଟି ଦଳ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ସାରଣୀ ପୂରଣ ପରେ ହେଲା। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଏକାଠି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଲା? କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ହଁ, ଏକାଠି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା
କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁଚାରୁ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ମିଳିତ ହୋଇ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। ସେଭଳି ଭାଗୀଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ୟାର ଭଲ ସମାଧାନ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଦେଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭାଗୀଦାରିତା କିପରି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗଠନ ହେବ। ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ସେଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କଲେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକତା ବଢ଼ିବ। ସେଭଳି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି। ଏହା ଆଜିର ତୁମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା କଳାକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମ ପରିବାରରେ ପଚାର। ଯେପରିକି ଝୁଡ଼ି ତିଆରି, କାନ୍ଥ ବା ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ରଣ, ମାଟି କାମ ଭଳି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଚାରି ତୁମ ପରିବାରରେ ପଚାରି ପାରିବ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ଝୁଡ଼ି ତିଆରି, ମୋ ଆଈ ବାଉଁଶରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝୁଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଭଳି ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ରଣ, ମୋ କକା ମାଟିର କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଓ ମାଟିରେ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମାଟି କାମ, ମୋ ଜେଜେବାପା ମାଟିର ହାଣ୍ଡି, ଘଟ ଆଦି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଭଳି କାଠ କାମ, ଗାଁରେ ଜଣେ କାରିଗର କାଠରେ ଆସବାବ ପତ୍ର ତିଆରି କରେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଥମ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି।